Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. In the previous class, we observed centrosome and centriole structures. Centrosome and centrioles are special cell organelles majorly present in animal cells used for the separation of chromosomes at the time of cell division. So that is the centrosome or centrioles. And also the same structure used for the construction of cilia and flagella. ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. So perpendicularly arranged two centrioles we observed in the previous class. Okay, so today let's have a discussion on a very interesting cell organelle, a very important cell organelle in case of eukaryotic cells. So that is center of a cell. What is that center? So yes, that center is a nucleus. So already I have drawn the diagram of nucleus. So time save ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು already draw ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ nucleus diagram ಅನ್ನ. So let's have discussion on that nucleus. So it is an interesting cell organelle and a very important cell organelle. Nucleus. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ, ಜೀವಕೋಶದ ಕೇಂದ್ರ, nucleus. Then the question will be arised, why it is considered to be the center of the cell? So center, so say for example, just one general example I am giving you. Delhi, it is the center of India. That means capital of India. Delhi, it is the center part for India. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ದೆಹಲಿದಲ್ಲಿದಾವಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸೊ almost all activities of our India or the major decisions to be taken in our India, those decisions are made at that center point in the Delhi. So in that same way, whatever the activities the cell is going to show, ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಕೋಶ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. So because of that reason, this nucleus we will refer it as center of a cell. ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕರಿತಿದ್ರು, ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ದೆನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, the first thing will be arised. Who observed this nucleus? Who discovered this nucleus? Actually, this nucleus is discovered by Robert Brown in the year 1831. So in the year 1831, Robert Brown discovered this nucleus. So ಅವನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ದ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? Who coined that term cell? That is Robert Hooke. Robert Hooke ಅನ್ನೋನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ. So he observed those cells for the first time. But actually inside the cell, the nucleus observed by Robert Brown in the year 1831. So ಅವನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಂತ. And this nucleus, in case of animal cell, nucleus is present at center of the cell. Say for example, if this is the cell, means at the cell center we can see the nucleus. ಯಾವ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ any plant cell, the nucleus is present at peripheral side. The nucleus is peripheral. Say for example, if this is the plant cell, means nucleus is present at peripheral side. ಯಾವ್ದೊಂದು ದಂಡೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. In case of plant cell, the most of the space inside the cell is occupied by vacuole. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ developed plant cell.
ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ದಂಡೆಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ cell. But in case of prokaryotic cell, whether prokaryotic cells are having nucleus, say for example, let us consider one prokaryotic cell, that is bacteria. Bacteria is one prokaryotic cell, right? So these are the flagella. Whether the bacteria is having the nucleus, this kind of nucleus? No, bacteria do not have the nucleus. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ಲಾರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಡಿಎನ್ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Circular DNA is present, but it is not covered by the nuclear membrane. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡಿಎನ್ಎ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ಈ ತರ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಇನ್ಸಿಫಿಯಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸಿಫಿಯಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇನ್ಸಿಫಿಯಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಸೆಲ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ RBC cell, red blood cell do not have nucleus. Or if you consider sieve tube cells, so phloem ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತ ಪೈಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆ sieve tube cells ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ sieve tube cells we can't see the nucleus. in RBC cell also we can't see the nucleus. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ RBC cell ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ RBC cell. ಸೊ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ RBC cell is having the nucleus. ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ RBC ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ RBC ಸೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಸೆಲ್ is having nucleus, but RBC is not having the nucleus. ಹಾಗೇನೆ sieve tube ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ sieve tube ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಇ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆ ರೀತಿ ಕರಿಬಹುದಂತ. ಸೊ 1 minute. Or else, let me consider, in some cases cells will be having more than one nucleus by the fusion of cells. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. So let us consider, this is the body of a fungi. ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರದಲ್ಲಿ
ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ. ಫಂಗೈದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4 5 6 cells are present. Each cell is having one nucleus. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಾವೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಗಳು ಕೂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕರಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕರಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡು ಇದ್ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕರಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ now this one elongated cell having how many nuclei? 1 2 3 4 5 6 nuclei. Nuclei and the plural form ಬಹುವಚನ. So 6 nuclei present in one cell because of fusion of cells. ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ. And this kind of condition is called as syncytium. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸಿನ್ಸೈಟಿಯಂ. ಸಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಸಿನ್ಸೈಟಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ multinucleated condition is present in one cell. That is syncytium. ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳ ಶೇಪ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯೂಶಲಿ shape of nucleus, if you consider their shapes, mostly the nucleus are present in spherical shape. ಯಾವ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ, spherical shape like this. Nucleus present in spherical shape, or in some cases the nucleus are present in elongated shape. Elongated, ಸ್ವಲ್ಪ elongate, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we can see the elongated nucleus in case of skeletal muscle cells. ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಎಲಬಿರ ಸುತ್ತ ಏನು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತ. ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋಬ್ಡ್. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋಬ್ಡ್. ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ತರ ಕಾಣಿಸೋದಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ WBC cells, imagine if this is the WBC cell, inside the WBC cell we can see the nucleus in this form. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗಿದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ WBC cell. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. Or in some cases the nucleus will be present in irregular shape, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. But most of the cases nucleus will be present in spherical shape. Spherical shape ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತ, right? And this nucleus, if you consider its a structure inside the cell, say for example, if this is the cell means inside the cell this is the nucleus, right? ಈಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, I'll start with the outer membrane. This layer is outer membrane. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್.
outer membrane and inner membrane. So almost of the cell organelles are having two layers, outer membrane, inner membrane. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in between the two layers, ಆ ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Here we can see the gap, and this gap I will refer it as perinuclear space. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೆರಿಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಹೌದಾ? Cytoplasm and so many cell organelles are present. Next, this outer membrane, it is attached with ribosomes. So these green color, all these are the ribosomes attached to the outer membrane of nucleus. Adakku attachment agidave, right? Next, in most of the places we can see the gaps, little small gaps. These gaps are called as nuclear pore. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್. ಅಥವಾ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ಯುಲಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅನ್ಯುಲಸ್. ಅನ್ಯುಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಂಧ್ರ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೊರೆ ಮೇಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ಯುಲಸ್. ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್, ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 1000 to 10,000. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ರಂಧ್ರಗಳು 1000ದಿಂದ 10,000 ಇರಬಹುದಂತ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 1000 to 10,000, ರೈಟ್? ಈಗ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ we can see a lot of thread coiled material, complicatedly coiled material. ಒಳಗಡೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ this structure I will refer it as chromatin. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? chromatin. This structure is chromatin. Okay, I'll explain what is that chromatin. And next one, here we can see one more structure. Here this structure is nucleolus. ಏನಂತ ಕರೀತದಕ್ಕೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a plasm. That plasm is nucleoplasm. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೇನು? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಒಳಗಿರೋದೇನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸು ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಿರೋದು. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ರಚನೆ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ why it is considered to be the center of cell means inside the nucleus we can see this coiled material. That material is chromatin, and this chromatin is majorly made up of two materials. One is a DNA and another one is protein. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಎನ್ಎ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಎನ್ಎ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನೋದೇನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಂಶವಾಹಿ ಕಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನದು ವಂಶವಾಹಿ ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಡಿಎನ್ಎ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಡಿಎನ್ಎ.
ಆ DNA ಬರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಆ DNA ಬರೋದ್ರಿಂದ, ವಂಶವಾಹಿ ಕಣ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ಜೀವಕೋಶದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಈ ಕಣ ಅಂತ, ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಈ ದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು, ದಾರ ಒಂದು ಸುತ್ಕೋತ ನಾವು ದಾರವನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಲ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಲ್ಲ. Yes, these marks. Imagine in the DNA, these are the complicatedly coiled structure. ಅದೇ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಬಹಳ ಗಂಟಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಈಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ದಟ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯುಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಂತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್, ಕಡಿಮೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ 2 ಭಾಗಗಳು, ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಯುಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಣತಂತು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್, ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೂ ಕಲರ್ಡ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫಸ್ಟ್? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಂತ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟೇನ್ ದಟ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್, ಟು ಕಲರ್ ದಟ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ. ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದು? ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ. ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್. ಬೇಸಿಕ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್: ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಲರ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಲರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ಆ ತರ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ? ಈ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ, ರೈಟ್? And next we are having one center here, nucleolus. Nucleus ಒಳಗೆ ಇರೋ nucleolus. And these nucleolus are membraneless cell organelles. ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. So these are membraneless cell organelle, and a nucleolus we will refer them as, all right, here nucleolus is called as ribosome factory. ಇದೊಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ? ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ನ ಯಾರೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. That means here the nucleolus is producing what? Ribosomes. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, and some of the ribosomes are attached on the nuclear membrane.
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವಂತ, ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ cytoplasm and inner we can see the nucleoplasm. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ ಲಿಂತ ಆಗೋದಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್. ಆರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ we can see the attachment of ER. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ER ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ER? ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ಪೋರ್ಗೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಂತ. ಎಸ್, ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ DNA ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ DNA ಥ್ರೆಡ್. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ವರ್ಣತಂತುಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಕವರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಲಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈಸ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸು ಆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಲ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಎಸ್, ಆ ಎಲ್ಲೋ ಡಾಟ್ಸ್ ಏನು? ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, just I told you, on the nuclear membrane we can see the attachment of ribosomes. ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಗೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ER ದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್, ಈ 2 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಪೆರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದಂತ? So the perinuclear space may be 5 to 10 nanometer. ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಪ್ 5 ರಿಂದ 10 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದಂತ. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಹುದಂತ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್, this is how we can see the nucleus. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So many functions are present here regarding the nucleus. So many functions. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. The first function, it is considered to be the center of the cell. First one. Second thing, nucleus is having the DNA. The chromatin is nothing but DNA plus protein. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? DNA. So DNA is the hereditary material, ವಂಶವಾಹಿ ಕಣ. So it helps in transferring of characters from parents to children. ಗುಣಗಳ ಅಕ್ಷರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ. And this DNA producing 3 RNAs, mRNA, tRNA, rRNA. 3 ತರ RNA ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಿಷ್ಟು RNAಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ 3 RNAಗಳು ಬೇಕಂತ. And the DNA producing so many other chemicals with the help of this DNA that control almost all metabolic activities. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಷ್ಟೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ DNA ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು DNA ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್.
ಆ DNA ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ನಿಂದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಂತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ರೈಟ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ DNA ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು DNA. ಈ DNA ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದಂತ. ಸೊ ಈ ಬರೀ DNA ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ, DNA ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದೇ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣತಂತುಗಳು. ಆ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. So in the next class, have the discussion on chromosomes. Yes, thank you.